ओंकार। योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक
सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक। सर्वधा रक्षक। सर्वथा रक्षक। शाश्वत रक्षक। परम रक्षक। जगद रक्षक। विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सख, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्वसखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, विश्व गुरु, सर्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सत्य नित्य आचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी। शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, सर्वस्वामिन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजरा, अमरा, अभया, अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा, परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु। ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणेश्वरा, प्राणपति, जीवनेश्वरा, जीवनाधारा, जीवनपति, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूपा, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बरदा, ज्ञानदा, सर्वदा, वर्चोदा, द्रविणोदा, धनदा, स्वस्तिदा, शुभदा, आत्मदा, आयुर्दा, मोक्षदा, विश्वदा। ओम 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 को వందనాలు, ప్రణామాలు।
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, స్నేహితులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వత్మ, శాంతాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, విశ్వాత్మ, పరబ్రహ్మాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, నేను బావుగా సరిగా నడుచుకుంటాను, మీరు కూడా సరిగా నడుచుకోవాలి. నేను ఏ విధంగా అయితే ఆచరిస్తాను, మీరు ఆ విధంగానే ఆచరించాలి. అలాగే ఉండాలి. వారిలాగా వీరిలాగా కాదు, సవితలాగా ప్రేరణిచ్చి సకల చేష్టలు, రకరకాల చేష్టలు, శుభకర్మలు చేసి చేష్టలు, క్రియలు, పనులు, కర్మలు చేసే విధంగా, శుద్ధమైనటువంటి కర్మలు చేసే విధంగా, వాయులాగా, సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా, నీరులాగా, భూమిలాగా, గోవుల్లాగా, రాజులాగా, వేదవాణి, సత్యభాషణ, విజ్ఞానాన్నిచ్చేటువంటి వేదంలాగా నా మాటలు ఉండాలి. అలాగే నేను ప్రవర్తించాలి. నేను అలాగే ప్రవర్తిస్తాను, అలాగే ఉంటాను, అలాగే నడుచుకుంటాను, సరిగా నడుచుకుంటాను బాగుగా. మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి. రాజు అలా ఉండాలి. రాజు ఎలా నడుచుకుంటే ప్రజలు అలాగే నడుచుకుంటారు. ఇంట్లో పెద్దలు ఎలాగ నడుచుకుంటే అలాగే నడుచుకుంటారు. చెప్పాలి. నేను ఎలాగుంటున్నాను, మీరు అలాగే ఉండండి. నేను ఎలా ఉంటున్నాను, సరిగా ఉంటున్నాను, వేదములు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటున్నాను, పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటున్నాను. కొన్నిటిని ఆదర్శం ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది. సవిత, ప్రసవిత, సరస్వతి, వేదం, సూర్యుడు, త్వష్ట, పూష, పృథివీ, పశువుల్లాగా కూడా, గోవుల్లాగా ఉండాల్సి వస్తుంది, గుర్రాల్లాగా ఉండాల్సి వస్తుంది, పులిలాగా, సింహంలాగా ఉండాల్సి వస్తుంది, ఏనుగులాగా ఉండాల్సి వస్తుంది. పశువులు కూడా ఆదర్శమే, సూర్యుడు, చంద్రుడు కూడా ఆదర్శమే, విద్వాంసులు ఆదర్శమే, బలవంతులు, అగ్ని ఆదర్శమే, నీరు ఆదర్శమే, పరమాత్మ పరమ ఆదర్శం. అందరూ ప్రేరణించేవారే, అందరు ప్రేరకులే. ఈ ఆదర్శాలతో ప్రేరితుడనై నేను ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నానో, ఎలా ఉంటున్నానో, ఏ విధంగా ఆచరిస్తున్నానో అలా మీరు కూడా ఆచరించండి. హాయిగా ఉండండి. ప్రసరపామి, ప్రకృష్టంగా సరపామి, నడిపిస్తాను, నడుస్తాను, జరుపుతాను, నిర్వహిస్తాను. నేను ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నాను అదే విధంగా నిర్వహించండి. మీరు కూడా అలాగే ఉండండి. నా వ్యవహారం ఎలాగుందో మీ వ్యవహారం అలా ఉంచుకోండి. నా వ్యవహారం నా ఇష్టం కాదు. కొందరు ఆదర్శం, కొన్ని ఆదర్శం నాకు. ఋషుల మహర్షులు కూడా కొన్నిటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని
పరమాత్మను ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవించినారు. జీవన సారాన్ని తెలుసుకున్నారు. అలాగే జీవించమన్నారు. వేదానుగుణంగా జీవించండి. వైదిక జీవనం జీవించండి. ఋషి జీవనం జీవించండి. పరమాత్మకు అనుగుణంగా జీవించండి. పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినండి. ఋషిలాగా జీవించే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు ఈ సమస్యలుండవు. ఈ ఆందోళనలు, ఈ ఒత్తిళ్ళు, ఈ అశాంతి, ఈ కష్టాలు, ఈ బాధలు, ఈ రకరకాల వ్యవహారాలుండవు. ఋషి జీవనంలో, వైదిక జీవనంలో పరమాత్మ చెప్పినట్టు మనకు అనుకూలం కాదు, ప్రకృతికి అనుకూలం, పరమాత్మకు అనుకూలం, ఋషి మహర్షులకు అనుకూలంగా జీవించాలి. అది జీవనం. చిన్నపిల్లలకు తెలియదు, అమాయకులు. వారికి నచ్చినట్టు జీవించడానికి వీలు లేదు. పెద్దలు చెప్పినట్టు జీవించాలి. మనం కూడా పిల్లలమే, పసివారమే. ఋషులు మహర్షి చెప్పినట్టు జీవించాలి. ఋషులు మహర్షి ఏ విధంగా ఆచరించినారో, జీవించినారో, నడుచుకున్నారో, వ్యవహారం చేసినారో, నిర్వహించుకున్నారో, ఆ విధంగానే మనం కూడా, నేను కూడా, మీరు కూడా, అందరూ కూడా. అది జీవనం. అది మానవ జీవనం. జన్మ సార్థకం అవుతుంది. నాకు నచ్చినట్టు, నీకు నచ్చినట్టు కాదు. ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు ఉండడం కాదు. నా ఇష్టం, నీ ఇష్టం కాదు. పరమాత్మ ఇష్టం. ఎలా జీవించాలో ఉదాహరణగా ప్రపంచాన్ని నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది. సూర్యునిలాగా ఉండండి, చంద్రునిలాగా ఉండండి. సూర్యుడు ఉంటే కదా, చంద్రుడు ఉంటే కదా, భూమి ఉంటే కదా, నీరు ఉంటే కదా, అగ్ని ఉంటే కదా, గాలి ఉంటే కదా, ఈ వాయువు. అలాగే జ్ఞాన విజ్ఞానంలో వేదాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వేదంలాగా మీ జ్ఞాన విజ్ఞానం వేదంలో ఉన్నట్టు ఉండాలి. అటువంటి విద్యను నేర్చుకోండి. అటువంటి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోండి. మీ వాక్కు సరస్వతి. ప్రశస్త విజ్ఞాన నిక్రియ యుక్తయ. ప్రశంసనమైన విజ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి ఆ సరస్వతి క్రియలతో యుక్తమైనటువంటి వాచ వేదవాణి ఇవ, వేదవాణిలాగా ఉండాలి మన భాషణ, సత్యభాషణం. సత్యభాషణంతో సత్యభాషణం చేస్తూ, సత్యాచరణ చేస్తూ, సత్యమే పలుకుతూ జీవిస్తున్నాను. మీరు కూడా అలాగ ఉండండి. సూర్యునిలాగా త్వష్ట్ర, సవిత్ర, ప్రసవిత్ర, సరస్వత్య వాచ త్వష్ట్ర రూపై పూష్ణ పశుభి ఇంద్రేణ బృహస్పతిన బ్రహ్మణ వరుణేన ఓజస అగ్నిన తేజస సోమేన రాజ్ఞ విష్ణున, ఇలా ఎన్నో ఆదర్శం. వీరిలాగా 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 చివరికి విష్ణులాగా, విష్ణుతో సమానంగా, దేవతయ దేదీప్యమానయా సహ ప్రసూత ప్రేరితుడైనటువంటి నేను ప్రగత సర్పామి చలామి, మంచిగా నడుచుకుంటాను, వ్యవహారం చేస్తాను, నా జీవితాన్ని జరుపుతాను, జరపాలి, గడపాలి, నిర్వహించుకోవాలి. సూర్యాది ఈ ఎన్నో గుణాలతో నిన్నటువంటి రాజు ఉండాలి. రాజు పితలాగుండాలి, తండ్రిలాగుండాలి. రక్షించాలి, పాలించాలి, పోషించాలి, భరించాలి, ధరించాలి తండ్రిలాగా. అలాగే ప్రజలు కూడా సంతానంలాగా ఉండాలి. రాజు చెప్పినట్టు వినాలి. అప్పుడు అది రాజ్యం, అది జీవనం. మానవ జన్మ సార్థకం చేసుకోవడానికి ఉపాయాలు ఇవన్నీ కూడా. రాజు ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఆధునికత పేరుతో ఆధునిక జీవనం కాదు, సనాతన జీవనం, సదా నూతన జీవనం, సదా అధునాతనం సనాతనం. అది ఋషి జీవనమే, వైదిక జీవనమే. వేదం ఎల్లప్పుడూ నూతనమే. వేద విద్యలు ఎప్పుడు కూడా నవీనమే.
ఎంత లోతుగా అధ్యయనం చేస్తాంతా నవీనమే, అధునాతనమే, ఎప్పుడు పనికొచ్చేవే. ఏ కాలమైనా, ఏ యుగమైనా, ఏ సృష్టి అయినా, ప్రళయం తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి జరిగిన ఇదే విధానం. యథాపూర్వం అకల్పయత్. ఎప్పటిలాగే. కాబట్టి ఎప్పుడు నూతనమే, ఎప్పుడు అధునాతనమే, నవీనమే. అటువంటి విధానం మన జీవన విధానం ఋషి జీవనం. ఋషి జీవన విధానం ఋషుల్లాగా, మహర్షుల్లాగా, యోగుల్లాగా, మునుల్లాగా, ఈశ్వర భక్తుల్లాగా జీవించాలి. ఈశ్వరోపాసకుల్లాగా జీవించాలి. వేదానుకూల జీవనం, అదే ప్రకృతికి అనుకూల జీవనం. మానవ జీవనానికి అనుకూలమైన జీవనం. మనిషి ఎలా జీవించాలో అలా జీవించాలి. ఒక ఏనుగు ఎలా జీవించాలో అలాగే జీవిస్తుంది, అలాగే జీవించాలనుకుంటుంది. ఒక పులి, ఒక సింహం, ఒక నక్క, ఒక తోడేలు, ఒక ఏనుగు, ఒక గుర్రం, ఒక ఆవు అలాగే జీవించాలనుకుంటాయి. పందిలాగే జీవించాలనుకుంటుంది. ఒక పక్షి పక్షిలాగే జీవించాలనుకుంటుంది. ఒక క్రిమి, ఒక పురుగు దానిలాగే జీవించాలనుకుంటుంది. మారాలనుకోదు. మనమే అనుకుంటాం. మంచిగా జీవించాలనుకోవడం లేదు. నికృష్టంగా జీవించాలనుకుంటున్నాడు మానవుడు. నికృష్టంగా, క్షుద్రంగా, నీచంగా జీవించాలనుకుంటున్నాడు. అశ్లీలంగా జీవించాలనుకుంటున్నాడు. విచ్చలవిడిగా, విశృంఖలత్వం, నచ్చినట్టు ఉండాలనుకుంటున్నాడు. తెలిసినా తెలియకుండా. అందుకే పరమపిత పరమాత్మ ఎలా జీవించాలో నేర్పించడం జరుగుతుంది. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా సవితలాగా, ప్రసవితలాగా తృతీయ విభక్తులు చెప్పడం జరుగుతుంది. సవిత్ర, ప్రసవిత్ర, సరస్వత్య, వాచ, త్వష్ట, రూపై, పూష్ణ, పశుభి, ఇంద్రేణ, అస్మే అంటే అస్మాభి, బృహస్పతిన, బ్రహ్మణ, వరుణేన, ఓజస, అగ్నిన, తేజస, సోమేన, రాజ్ఞ, విష్ణున, దశమ్యా దేవతయ అన్నీ కూడా తృతీయ విభక్తులే. ప్రసూత అయినటువంటి ప్రేతుడైనటువంటి నేను ప్రసర్పామి బావుగా చలామి నడుచుకుంటున్నాను, జీవిస్తున్నాను, జరుపుతున్నాను, నిర్వహించుకుంటున్నాను. శ్రీగతవు ధాతు సర్పామి చలామి. ఎలా జీవించాలి, జీవన విధానం ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ని రకాలుగా జీవించవచ్చు. కనీసం సవితలాగా జీవించండి. ప్రేరకుల్లాగా సవిత, సూర్యునిలాగా. సవిత అంటే వాయువు కూడా. వాయురేవ వాయురేవ సవిత గోపత బ్రాహ్మణంలో. సవితవై దేవానం ప్రసవిత. సవితనే ప్రసవిత. సవితన్న ప్రసవితన్న అదే వాయు. సవిత అంటే సూర్యుడు కూడా. చివరికి పరమాత్మ. సవితావై ప్రసవిత కౌశితకి బ్రాహ్మణం. సవితావై దేవానాం ప్రసవిత శతపథ బ్రాహ్మణం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 30వ మంత్రం. ఓం సవిత్రా ప్రసవిత్రా సరస్వత్యా వాచా త్వష్ట్రా రూపై పూష్ణ పశుభిరింద్రేణస్మే బృహస్పతిన బ్రహ్మణ వరుణేన ఓజస అగ్నిన తేజస సోమేన రాజ్ఞ విష్ణున దశమ్యా దేవతయ ప్రసూత ప్రసర్పామి. ఈ శబ్దాలు ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి శునః శేప ఋషి. సవిత్రే ఇత్యస్య శునః శేప ఋషిః. సవిత్రాది మంత్రోక్త దేవత. సవిత్ర ప్రసవిత్ర సరస్వత్య వాచ ఏది ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దేవతలే. ఈ మంత్రం యొక్క దేవతలు. సవిత్రాది మంత్రోక్త దేవత. భురిగ్ బ్రహ్మి త్రిష్టుప్ ఛంద దైవత స్వర. ఈ స్వరాలు ఛందస్సు. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం కీదృక్ గుణై సహ రాజ్ఞ వా భవితవ్యమితి ఉపదేశతే. ఎటువంటి గుణాలతో సహా, ఎటువంటి గుణాలతో కూడి ఉండి
రాజు లేదా రాణి ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏ గుణాలు ఉండాలి రాజుకు, రాణికి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో శబ్దాల పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత సవిత్ర ప్రసవిత్ర ఇది ప్రసవిత్ర సరస్వత్యా వాచా త్వష్ట్రా రూపైః పూష్ణ పశుభిరితి పశుభిః ఇంద్రియాణ అస్మే ఇత్యస్మే బృహస్పతినా బ్రహ్మణా వరుణేన ఓజసా అగ్నినా తేజసా సోమేన రాజ్ఞా విష్ణునా దశమ్యా దేవతయా ప్రసూత ఇది ప్రసూతః ప్రసరపామి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం సవిత్రా ప్రసవిత్రా సరస్వత్యా వాచా త్వష్ట్రా రూపైః పూష్ణా పశుభిరింద్రేణాస్మే బృహస్పతినా బ్రహ్మణా వరుణేనౌజసాగ్నినా తేజసా సోమేన రాజ్యా విష్ణునా దశమ్యా దేవతయా ప్రసూత ప్రసర్పామి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. తెలిసిన శబ్దాలే సుమారుగా అన్ని. ఇలా జీవించాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. సవిత్ర ప్రసవిత్ర సరస్వత్యా వాచ త్వష్టా రూపై పూష్ణ పశుభిరింద్రేణ అస్మి బృహస్పతినా బ్రహ్మణా వరుణేన ఓజస అగ్నినా తేజసా సోమేన రాజ్ఞా విష్ణునా దశమ్య దేవతయా ప్రసూత ప్రసర్పామి. ప్రసూత ప్రసర్పామి తప్ప అన్ని కూడా శబ్దాలు. అన్ని కూడా తృతీయ విభక్తులు ఉన్నటువంటి శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇవ అనే శబ్దం జోడించుకుంటే దానిలాగా ఉండాలి, వాటితో కూడి ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని అర్థం. మరొక అర్థం వీటి చేత ద్వారా ప్రేరితుడనై జీవించాలి. అలా నేను నా జీవనాన్ని గడపాలి, జరపాలి. సర్పం అంటే జరపడం, గడపడం. అలా జీవించాలి నేను. ప్రతి క్షణం కూడా ఒక్కొక్క క్షణం అలా ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం పదార్థం పేరుతో. సవిత్ర ప్రేరకేణ వాయునా, దానికి ప్రమాణం కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాయురేవ సవిత్ర, సవిత. గోపద బ్రాహ్మణంలో సవిత వై దేవానాం ప్రసవిత, సవిత వై ప్రసవిత. ఇలా ప్రేరకేణ వాయున, ఇక్కడ సవిత్ర అంటే వాయు తీసుకోవడం జరిగింది. వాయురేవ సవిత్ర. సవిత అంటే సూర్యుడు కూడా, కానీ ఇక్కడ వాయు తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రేరకేణ వాయున ప్రసవిత్ర సకల చేష్ట ఉత్పాదకేన ఇవ. ఇవంటే మాదిరి లాగా. సకల చేష్ట ఉత్పాదకేన ఇవ శుభకర్మణ, శుభకర్మ ద్వారా. సరస్వత్య ప్రశస్త విజ్ఞాన క్రియాయుక్తయా వాచ వేదవాణి ఇవ. ప్రశస్తమైనటువంటి అంటే ప్రశంసనీయమైనటువంటి విజ్ఞాన మరియు తర్వాత క్రియలుతో కూడినటువంటి వేదవాణి లాగా నా సంభాషణ ఉండాలి, నా సత్యభాషణ ఉండాలి. సత్యభాషణేనా, సత్యభాషణం ద్వారా. నా సత్యభాషణ ఎలా ఉండాలి? వేదవాణి లాగా. వేదవాణి ఇవ. ఆ వేదం అనేటువంటిది అంటే సరస్వతి అన్నారు. ప్రశస్త విజ్ఞాన క్రియాయుక్తయ, ప్రశస్తమైనటువంటి విజ్ఞానం మరియు క్రియలు. కేవలం విజ్ఞానం మాత్రం కాదు, క్రియలతో కూడినటువంటి వేదవాణి లాగా నా సత్యభాషణ ఉండాలి. మొదటి శబ్దాలు కూడా అదే. సవిత్ర ప్రేరకైన వాయులాగా ఉండాలి. సకల చేష్ట ఉత్పాదకైన ఇవ, సకల చేష్ట ఉత్పాదకునిలాగా ఉన్నటువంటి నా కర్మలు, అటువంటి శుభకర్మ ద్వారా.
నా వ్యవహారం ఉండాలి, నా జీవనం ఉండాలి. త్వష్ట ఛేదకేన ప్రతాపిన సూర్యేన ఇవ న్యాయేన. ఛేదకుడైనటువంటి, విచ్ఛిన్నం చేసే గుణం ఉన్నటువంటి ప్రతాపవంతుడైనటువంటి సూర్యునిలాగా న్యాయం ఉండాలి. ఆ న్యాయం ద్వారా ఏమవుతుంది? రూపై సుఖ స్వరూపై అలా ఉండాలి. పూష్ణ పృథ్వీలాగా ఉండాలి. పూష ఇది పృథ్వీనామ స్ఫటితం నిఘంటు. పూష్ణ అంటే భూమిలాగా, పృథ్వీలాగా ఉండాలి. పృథివ్య పూష్ణ, పూషన్ పూష్ణ. పోషణ ఇచ్చేది భూమి, పుష్టినిచ్చేది భూమి. పశుభి గవాదిభి ఇవ. గవాది అంటే ఆవులు, గుర్రాలు, ఏనుగులు మొదలగు సాధు జంతువులు, పశువుల్లాగా ఇవ ఉండాలి. ప్రజాయా పాలన అంటే ప్రజలను పాలించే వ్యవహారం ద్వారా, ప్రజాయా పాలనేన ప్రజల పాలన ద్వారా. ఇంద్రేణ విద్యుత్ ఇవ ఐశ్వర్యేన. ఇంద్రుడు అంటే విద్యుత్, ఇంద్రుడు అంటే ఐశ్వర్యం కూడా. విద్యుత్ ఇవ విద్యుత్ లాగా ఐశ్వర్యం ద్వారా. అస్మే అంటే మా యొక్క, అస్మాభి మా ద్వారా, మేము చేసే పనులు అలా ఉండాలి, విద్యుత్ లాగా ఉండాలి, ఐశ్వర్యం ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. బృహస్పతిన బృహతాం పాలకేన చతుర్వేద విదిష ఇవ. విద్యా సుశిక్ష ప్రచారేణ. బృహతాం బృహస్పతి గొప్పైనటువంటి పాలకునిలాగా. బృహతాం పాలకేన గొప్ప పాలకునిలాగా. చతుర్వేద విదుష ఇవ. చతుర్వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి విద్వాంసులాగా ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? చతుర్వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి పాలకుడై ఉండాలి. విద్యా సుశిక్ష ప్రచారేణ. ఆ విద్వాంసుల్లాగా విద్యా సుశిక్ష ప్రచారం ద్వారా. బృహస్పతిన అంటే బ్రహ్మణ వేదార్థ జ్ఞానేన జ్ఞాపనేన ఇవ ఉపదేశకేన. వేదార్థం జ్ఞానాన్ని తెలియజేసే వానిలాగా ఉండాలి, ఉపదేశకునిలాగా. అటువంటి ఉపదేశం ద్వారా. వరేణ జల సమూహేన. వరం అంటే ఇక్కడ జల సమూహం తీసుకున్నారు. వరం వరేణ జల సమూహం ద్వారా, దానిలాగా. శాంతితో. ఓజస బలేన. అగ్నిన పావకేన అంటే ఇక్కడ పవిత్రం చేసే అగ్ని, పావకేన లాగా ఉండాలి. తేజస తీక్ష్ణేన జ్యోతిష ఇవ. తీక్ష్ణ జ్యోతిషలాగా అంటే శత్రుదాహకత్వమైన, శత్రువును దహనం చేసేవాడు, భస్మం చేసేవాడు లాగా అటువంటి గుణాలు ఉండాలి. రాజుకు ఉండాలి, రాణి కూడా ఉండాలి. సోమేన చంద్రేణ ప్రకాశమానేన ఇవ ఆహ్లాదకత్వేన. ఎలా ఉండాలి? చంద్రేణ ప్రకాశమానం, చల్లని వెన్నెల కాంతి ఉండి ఆహ్లాదకత్వం ఉండాలి. చంద్రుని యొక్క వెన్నెల ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది. చంద్రేణ ప్రకాశమానేన ఇవ ఆహ్లాదకత్వేన. రాజ్ఞ ప్రకాశమానేన, రాజుదీప్తో ప్రకాశమానమైనటువంటిది. విష్ణులాగా. వ్యాపకేన పరమేశ్వరేన ఇవ. వ్యాపకుడు పరమేశ్వరులాగా ఉండాలి. శుభగుణ కర్మ స్వభావేన. శుభగుణ కర్మ స్వభావాల ద్వారా రాజు ప్రకాశించాలి. దశమ్య దశానాం పూరికయ. దశ సంఖ్యను పూర్తి చేసే దానిలాగా ఉండాలి. దేవతయా దేదీప్యమానయ సహ. దేవతయ దేదీప్యమైనటువంటి ఆ దివ్య ప్రకాశంలాగా, దేవతలాగా ఉండాలి. అంటే వీటితో సహా ఈ శబ్దాలు ఏవవుతున్నాయో ఎన్ని గుణాలతో కూడినటువంటి రాజు వాటితో ప్రేరణ తీసుకుని, ప్రేరితుడై ప్రేరణ పొంది
ప్రసర్పామి, ప్రగత సర్పామి చలామి. మంచిగా నడుచుకోవాలి. నేను నడుచుకుంటాను, చలామి. ప్రసర్పామి, బాగా నడుచుకుంటాను, సరిగా జీవనం గడుపుతాను, జరుపుతాను, ప్రవర్తిస్తాను. అలాగే మీరు కూడా ఉండాలి అని అర్థం. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం. అన్వయం: హే ప్రజా రాజజన, యథా అహం సవిత్రా ప్రసవిత్రా సరస్వత్యా వాచా త్వష్టా రూపై పూష్ణ పశుభిః ఇంద్రేణ అస్మే బ్రహ్మణ బృహస్పతిన ఓజసా వరుణేన తేజసా అగ్నిన రాజ్ఞా సోమేన దశమ్యా దేవతయా విష్ణునా చ సహ ప్రసూత సన్ ప్రసర్పామి తథా యూయమపి. అలాగే మీరు కూడా ప్రసర్పధ్వం, అలాగే మీరు కూడా నడుచుకోండి, జీవించండి, మీ జీవనాన్ని జరుపుకోండి అని అర్థం. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు యో జనః సూర్యాది గుణయుక్తః పితృవత్ ప్రజాపాలకః స్యాత్ స రాజా భవితుం యోగ్యః. యః చ ఏవం పుత్రవత్ వర్తమానో భవేత్ స ప్రజా భవితుం అర్హతి. అంటే రాజు ప్రజలు ఎలా ఉంటారో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవడైతే ఏ వ్యక్తి అయితే, ఏ జనుడైతే, ఏ వ్యక్తి అయితే సూర్యాది గుణయుక్తుడు, సూర్య ఇక్కడ అన్ని గుణాలు చెప్పడం జరిగింది. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, సవిత అవన్నీ కూడా సూర్యాది గుణయుక్తుడై ఉన్నవాడు పితృవత్, తండ్రిలాగా ప్రజాపాలకుడు అవుతాడో, ప్రజాపాలక స్యాత్, అతడు రాజా భవితం యోగ్య, రాజు అవడానికి యోగ్యుడు. యహచ ఎవరైతే, అలాగే పుత్రవత్ పుత్రునిలాగా, సంతానంలాగా ఉంటారో, వర్తమాన అవుతూ ఉంటారో భవేత్, అటువంటి వారు వారు ప్రజలు అవుతారు. ప్రజా భవితుం అర్హతి, అటువంటి వాడు ప్రజ అవడానికి యోగ్యుడు. స రాజా భవితుం యోగ్య, స ప్రజా భవితుం అర్హతి. అర్హత అని యోగుడని ఒకటే. ఇదన్నమాట. ప్రజలు, రాజు అందరూ సరిగా ఉండాలి, రాజులాగా ప్రజలు ఉండాలి. రాజే ఆదర్శం ప్రజలకు. అందుకే యథా రాజా తథా ప్రజ అన్నారు. రాజు మాత్రం కాదు, రాణి కూడా. ఉపదేశంలో రాణి పేరు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి రాణి కూడా కీదృగ్గుణై, ఎటువంటి గుణాలతో సహా, కీదృగ్గుణై సహా రాజ్ఞ్యా వా భవితవ్యం ఇది ఉపదేశతని ఉపదేశం చెప్పినారు. కాబట్టి విద్వాంస ప్రశస్త విజ్ఞాన క్రియాయుక్త పతి పత్నియ ఏవ సర్వం సంపాదయితుం సమర్థ ఇది నిర్దిశన్ ఈ ఉపదేశానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మతత్వం జిజ్ఞాసు గారు. విద్వాంసులై ఉండాలి, ప్రశస్త విజ్ఞాన క్రియాయుక్తులై ఉండాలి, పతి పత్నులు, రాజు రాణి. అప్పుడే సర్వం సంపాదయితం సమర్థ, సర్వం సంపాదించడానికి సమర్థులు అవుతారు. ప్రజలు బాగుంటారు, రాజ్యం బాగుంటుంది అప్పుడే. ఎందుకంటే రాజు రాణి తల్లిదండ్రులాగా ఉండాలి, ప్రజలు సంతానం లాగా ఉండాలి. ఆ రాజుకు రాణికి ఎవరి ఆదర్శమో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రాజు రాణి ప్రజలకు ఆదర్శం. ఆ గుణాలు నింపుకున్నప్పుడు, అలా ఉన్నప్పుడు ఋషుల మహర్షుల మాట ఎందుకు వింటాం, ఎందుకు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాం అంటే, ఆ ఋషుల మహర్షులు భగవంతుని మాట విన్నారు, వేదాధ్యయనం చేసినారు, ప్రామాణికంగా జీవించినారు. కాబట్టి ఋషుల మహర్షుల యొక్క మాట ప్రామాణికం. అలాగే గొప్పవారు ఎందుకు అవుతున్నారు, అలా జీవించారు కాబట్టి వారి మాట ప్రామాణికం. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం, ఈ మంత్రం యొక్క నీతి సారం. ఒకసారి మంత్రం: ఓం సవిత్రా ప్రసవిత్రా సరస్వత్యా వాచా త్వష్ట్రా రూపై పూష్ణ పశుభిరింద్రేణాస్మే బృహస్పతినా బ్రహ్మణ వరుణేనోజసా అగ్నినా తేజసా సోమేన రాజ్ఞా విష్ణునా దశమ్యా దేవతయా ప్రసూత ప్రసర్పామి. ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. దశమ్య అంటే దశ సంఖ్యను పూర్తి చేసేవాడేలా ఉండాలి?
దశ దిశలను తీసుకోవచ్చు. దశ సంబంధించిన ఏది ఉన్నా దాన్ని పూర్తి చేసేవాడు ఉండాలి. దశ దిశల్లో కీర్తి ఉండాలి, దశ దిశల్లో వ్యవహారం ఉండాలి, దాన్ని పూర్తి చేయాలి. గురుజీ. అన్ని విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిజానికి సంఖ్యలు 10 వరకే. మన 0 నుంచి లెక్కేస్తే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 సంఖ్యలు. అవి 0, 1. ఈ 10 కలిపి ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మనం. 11 అంటే మళ్ళీ 1, 1, 12 అంటే 1, 2, 13, 1, 3, 100, 1000, లక్ష, కోటి ఏది రాసుకున్నా ఇందులోనే వస్తాయి. 1 నుంచి 0 లేదా 0 నుంచి 9 వరకు 10 అంకెలు. మనం రాసుకునే మన నంబర్లు 10. దాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలి. అందుకే మన జీవితం కూడా దశ అంటారు. దశ తిరగాలంటారు కదా, దశలు. మనం మాట్లాడితే దశ అంటే స్థితి. నిజానికి దశ దిశలే కాదు, దశ అంటే స్థితి, అవస్థ, మన పరిస్థితి. దిశ సరి లేకపోతే దశ సరిగా ఉండదు. అంటే అర్థం ఏంటి? దశ అంటే మన స్థితి, అంటే 10 పూర్తి చేసుకోదాన్ని. నమస్తే. దశ పూర్తి కావాలి. సరైన దిశ ఉంటే మన దశ పూర్తి అవుతుంది. ఇంకా పశుభి అంటే గురించి. ఇక్కడ పశువులు అంటే గవాదిభిరివ ప్రజాయ అంటే పశువుల్లాగా. అంటే పశువులాగా ఆవులు అనుకోండి, గవ అన్నారు కదా, గోవులు. గోవుల్లాగా అటువంటి గుణాలు కూడా నింపుకోవాల్సి వస్తుంది. గుర్రంలాగా, ఏనుగులాగా, ఇవన్నీ కూడా సాధు జంతువులు. గవాదిపి అంటే మనం పెంచుకునే పెంపుడు జంతువులు అవుతున్నాయి అవన్నీ, వాటి యొక్క గుణాలు కూడా నింపుకోవాలి. అలాగే ప్రజాయ పాలనేన, ఆ ప్రజల పాలన ద్వారా అని అర్థం. ఇక్కడ పశువులు అంటే ప్రజలు కూడా, పశువులు అంటే సంతానం కూడా. ఈశత్యోర్జత వాయు వస్తా దాంట్లో వాటి మాత్రం కూడా పశువులు అంటే ప్రజలు, సంతానాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సంతానం కూడా ఇక్కడ పశువులు ఎలాగో ఈ ప్రజలందరూ కూడా. పశువు అంటే చూడడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. చూసేవారందరూ కూడా పశువులే కదా. ప్రజాయ పాలన, ప్రజాపాలన ద్వారా. అంటే ప్రజాపాలన ఎలా ఉండాలి? పశువులు ఎలా పెంచుతాం? సామాన్యంగా గోల పెంపు, గోలను కాసేవారు ఉంటారు. మేకల కాపర్లు, గోవుల కాపర్లు, గోపాలు ఇలా అందరూ ఎలా ఉంటారు? పశువుని ఎలా పెంచుతారు? వెంట ఉండి గమనిస్తుంటారు. ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఏం చేస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది అన్ని ఒక్కొక్క పశువు గురించి గమనిస్తుంటారు. పెంచి అది పాలకులు, మేకల కాపర్లు కానీ, గోవుల కాపర్లు కానీ, అలా ప్రజలను చూడాలి, అంత జాగ్రత్తగా పెంచాలని అర్థం. పశువుల వెంట ఉండి ఎలా మనం కాపాడుకుంటున్నామో, పెంచుకుంటున్నామో, ప్రజలను పెంచుకోవాలి. సంతానాన్ని అలా చూడాలి. పశువు అంటే సంతానం కూడా. ఉదాహరణ అనమాట. పశువుని ఎలా పెంచుతున్నారు? పశువుని చాలా బాగా పెంచుకుంటాం. మరి పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాము? అది కూడా ప్రజలలా పెంచాలి. పశువుల్లాగా పెంచాలి, సంతానంలాగా పెంచాలి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? కొత్తవారు అడగండి. ఎవరు? నమస్తే మహోదయ. చెప్పండి. ఈరోజు ప్రవచనం లోపల మానవులు వేదానుకూలంగా జీవించాలి, సత్యభాషణతో జీవించాలి, సూర్యచంద్రాదుల వలె వారి ప్రవర్తన ఉండాలి, గవాది పశువుల వలె వాటిలో ఉన్న గుణాలు కూడా ధారణ చేసుకొని ఉన్నతంగా బతకాలని అర్థమైంది మహోదయ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. విష్ణువున అంటే వ్యాపకేన అంటే పరమేశ్వరుడు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు అని తెలుసుకోవాలి. విష్ణు శబ్దం విశులు వ్యాప్తం, ధాతు దాని అర్థం అది. అంతటా వ్యాపించినాడు, విశులు వ్యాప్తం. వ్యాపకుడే ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు. వ్యాపకుడే పరమేశ్వరులాగా ఉండాలి. పరమేశ్వరుని గుణాలు ఏమిటి? విష్ణు గుణాలు. ఆ గుణాలు నింపుకొని ఉండాలి. అక్కడ వెంటనే రాయడం జరిగింది మహర్షి.
శుభ గుణ కర్మ స్వభావేన, శుభగుణ కర్మ స్వభావాలతో అని అర్థం. ఇలా ద్వారా తృతీయ విభక్తి. అదే సందేహం గురించి. పరమేశ్వరుడు అంటే పరమేశ్వరేణ వ్యాపకుడు, మనిషి కాలేడు కదా. ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు కూడా మనకు ఆదర్శమే కదా. విష్ణువు సా అంటే విష్ణువు లాగా అని అర్థం. ఇక్కడ విష్ణువు లాగా అంటే పరమేశ్వరుడు లాగా. పరమేశ్వరుడు ఏమున్నాయి అంటే శుభగుణ కర్మ స్వభావాలు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాయి. పరమేశ్వరుని యొక్క శుభ గుణ కర్మ స్వభావాలు అంతటా ఉంటాయి, అన్ని చోట్ల ఉంటాయి. అంటే మన యొక్క స్వభావం అంతటా అలా ఉండాలి. శుభగుణ కర్మ స్వభావాలు వాటి ద్వారా, ఇక్కడ ద్వారా అని అర్థం. స్వభావేనా జీవించాలి, ఆ గుణాలు నింపుకొని జీవించాలి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇవన్నీ కూడా ఆదర్శమే. అంటే మనం జీవించడానికి ఇక్కడ కేవలం రాజు మాత్రమే కాదు, అందరికీ ఆదర్శమే ఇవన్నీ కూడా. నమస్తే. చివరికి ఇక్కడ ప్రసర్పామి సరిగా నేను జరపాలి. శ్రీగత సూర్యుడైన శబ్దానికి అదే అర్థం వస్తుంది, శ్రీగతవు. సర్పం అనే శబ్దానికి అదే ధాతు. అలా జరగాలి నేను, అంటే జీవితాన్ని అలాగే జరిపించాలి, నడుచుకోవాలి. చెప్పండి అమ్మ నిర్మలమ్మ గారు. ఇక్కడ ఈ గుణాలన్నీ కూడా పరమాత్మలో ఉన్నాయి. పరమాత్మ ఈ సృష్టిని ఎట్లా పాలిస్తున్నాడు, అదే విధంగా తన పరిధిలో తన రాజ్యంలో అలాంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజు ఉండాలి. అలాగే ఆ రాజు లాంటి ప్రజలు కూడా ఉన్నప్పుడు అంతా సుఖవంతమే అవుతుందని ఇక్కడ అర్థమైంది గురువు గారు. పరమాత్మకు అనుకూలంగా రాజు ఉండాలి, రాజుకు అనుకూలంగా ప్రజలు ఉండాలి. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకోవాలి రాజు. దానికి పరమాత్మ గుణాలు అంటే ఎలా ఉంటాయంటే, భౌతికంగా జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాటిని ఉదాహరణ తీసుకోవడం జరిగింది. వాయువులాగా, సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా, అగ్నిలాగా, భూమిలాగా, నీరులాగా అని చెప్పేసి. అలాగే పశువులాగా కూడా కనిపించి ఉండాలి కదా. స్పష్టంగా అర్థం కావాలంటే పరమాత్మ గుణాలు ఏమిటి అంటే ఇవి అన్నమాట. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, ఇవన్నీ కూడా. ఈ పేర్లన్నీ పరమాత్మకు కూడా ఉన్నాయి కదా గురుజీ. అన్ని పరమాత్మ. నిజానికి అన్ని పరమాత్మ కవిత అన్నా, ప్రసవిత అన్నా, సరస్వతి అన్నా, ఈ వాక్ అన్నా, త్వష్ట అన్నా, రూప అన్నా, పోషకుడు కదా, పోషణ్, అన్నీ కూడా పరమాత్మ పేరు. పశువు కూడా. పశువు అంటే చూసేవాడు. పశ్యతీతు పశువు, చూస్తాడు, అన్ని చూస్తాడు. పశ్యకుడు, దాన్ని అటు చేస్తే కశ్యపుడు అయ్యింది. పశ్యకుడే కశ్యపుడు, చూసేవాడు, అనేది గమనించేవాడు. పశువు, ఇంద్రుడు, బృహస్పతి, ఈ పేర్లన్నీ కూడా పరమాత్మ. వరుణ, ఓజ, అగ్ని, తేజ, సోమ, విష్ణు, రాజ్యం కూడా పరమాత్మ యొక్క పేరు. అన్ని పరమాత్మ. వరుణ పరమాత్మ పేరే. నమస్తే. ఓ ఇంకా ఎవరు? ఇక్కడ రాజు ప్రజలు అంటే ఎవరు అనుకోకండి, నేనే రాజును. ఎవరి శరీరానికి వారే రాజు, ఎవరింటికి వారే రాజు రాణి. ఆ రాజు ఎవరో రాణి ఎవరు కాదు, నేనే రాజు, నేనే రాణి. పిల్లల్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, ఇలా పెంచుకోవాలి. పిల్లలకి ఏం నేర్పించాలి, ఇవి నేర్పించాలి, ఈ గుణాలు నేర్పించాలి, ఇలా ఉండాలి. ఆపాదించుకోవాలి మనమే. ఏదైనా నేనే, నాకే, నా కొరకే అన్నట్టు ఉండాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎవరి కొరకో కాదు, నా కొరకే. ఇంకా సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు 36 మంత్రం పూర్తయింది. ఇంకా 4 మంత్రాలు ఉన్నాయి. 4 రోజులు పూర్తవుతుంది. అంటే శనివారం వరకు ఇది పూర్తయిపోతుంది. ఆదివారం నుంచి 11వ అధ్యాయం. 11వ అధ్యాయం చేసుకుందామా? 10వ అధ్యాయం మరొకసారి తిరిగి చూద్దామా? చెప్పండి. 10వ అధ్యాయం తిరిగి చూద్దామా? 11 ప్రారంభించుకుందామా? చెప్పండి. తిరిగి చూద్దాము గురుజీ. చూద్దామా? సరే, తిరిగి చూద్దాం. అయితే ఆదివారం నుంచి మళ్ళీ
రిపీట్ చేసుకుందాం, చూద్దాం. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నిజమైన ఆదర్శవంతుడు నీవే తండ్రి. నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని రాజైన, ఋషులైన, మహర్షులైన వాళ్ళ జీవనాన్ని సాగించారు. నేను కూడా ఋషులను ఆదర్శంగా తీసుకుంటేనే నిజమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతానని అర్థమవుతుంది. అప్పుడే ఈ జన్మ సార్థకం అవుతుందని అర్థమవుతుంది. జన్మకు వచ్చినందుకు సార్థకం చేసుకోవాలని, ఋషి జీవనం గడపాలని ఈ మంత్రం ద్వారా మంచి ప్రేరణ లభించింది తండ్రి. నిజమైన జీవితం ప్రకృతికి అనుకూలంగానే జీవించాలని, ఈ పరమపిత పరమాత్మ సత్యవాక్కుల ద్వారా, వేదవాక్కుల ద్వారా ఈ న్యాయ రూప ఒడిలో నేను ఒదిగిపోవాలని, అప్పుడే నిజమైన జీవితాన్ని జీవించినట్లు అవుతుందని అర్థమవుతుంది. పరమపిత పరమాత్మ లోపల ఆత్మ ప్రేరణ ఎప్పటికప్పుడు నూతనంగానే వినిపిస్తూ ఉంటుంది. దానిని పట్టుకునే శక్తి, పట్టుకుని నడిపించుకునే శక్తి నాకు లభించట్లేదు తండ్రి. ఆ శక్తి కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఎన్ని రకాలుగా నీ ఒడిలోకి చేర్చుకోవడానికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చావో, ప్రతిరోజు నిన్ను పొందడానికి కావాల్సిన సామర్థ్యత అంతా తెలుస్తూనే ఉంటుంది. లోపాలు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఇంకా ఎంత సాధన చేయాలో కూడా అర్థమవుతుంది. ఎంత తెలుసుకున్నా ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే అది సార్థకమవుతుంది. ఈ నిజమైన జ్ఞానము ద్వారా
నా ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగుంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ హే సృష్టికర్త, హే పిత, సృష్టి స్థితి లయకారక, అన్నిటిని నడిపించేది తమరే, జరిపించేది తమరే, మార్పించేది తమరే, అన్ని చేస్తున్నది తమరే. నేను చేస్తున్నాను, ఇది నా శక్తి, నా బలం, నా యోగ్యత అనుకుంటున్నాను. నిజానికి తమరిచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలే, తమరిచ్చినటువంటి బలమే, తమరిచ్చిన విజ్ఞానమే, ఈ బుద్ధి అయినా, విద్య అయినా, నైపుణ్యమైన, శక్తి సామర్థ్యాలైనా, ఈ శబ్దాలైనా, ఈ భాష అయినా తమరు శక్తి ఇవ్వకపోతే, ఆ యుక్తి ఇవ్వకపోతే, ఆ విద్య ఇవ్వకపోతే ఏమి చేయలేను ప్రభు. నన్ను నేను కూడా నడిపించుకోలేను. నా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నానంటే తమరిచ్చినటువంటి బలమే, విధానమే. ఆ విధానంలోనే జీవించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఏది నాది కాదు. నిజానికి నాలో ఉన్నది ఏది నాది కాదు. ఈ శరీరంలో ఉన్నది ఏది నాది కాదు. ఏ అంగం నాది కాదు. నేను తయారు చేసుకున్నది ఏమీ లేదు. ఈ జగత్తులో కనిపించే ఏ పదార్థం, ఏ వస్తువు నేను తయారు చేసింది ఏమీ లేదు. తమరు తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి వాటితోనే రూపం మార్చి ఏదో మార్చేసుకుంటున్నాం. కానీ మూల పదార్థం మాత్రం తమరిచ్చినదే ప్రభు. ముడి సరుకు తమరిదే, మూలం తమరిదే. వికృతం చేయడం మాత్రం చేసుకుంటున్నాం. ఉన్నదాన్ని వికృతం చేసుకుంటున్నాం. అంతే ప్రభు. ప్రకృతిని వికృతిగా మార్చేసుకుంటున్నాం. నిజానికి మూలంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రకృతిని తమరు విశేషంగా మార్చి ఇచ్చినారు. వికృతంగా కనిపించే ఈ జగత్తు నిజానికి వికృతి, విశేష కృతి, తమరి యొక్క విశేషమైన కృతి. ఆ విశేషమైన కృతిని మేము ఇంకా వికృతంగా మార్చేసుకుంటాం, చెడగొట్టుకుంటున్నాం, కల్తీ చేసుకుంటున్నాం, విషంగా మార్చుకుంటున్నాం, నరకంగా మార్చుకుంటున్నాం. తమరి కృతికి అనుకూలంగా జీవించడం లేదు ప్రభు. అందుకే ఇన్ని వికృతాలు, ఇన్ని వికారాలు, ఇన్ని విడ్డూరాలు, ఇన్ని రోగాలు, ఇన్ని బాధలు, ఇన్ని సమస్యలు, ఇంత అశాంతి, ఇంత ఒత్తిడి, ఇంత ఆందోళన. తమరు చెప్పినట్టు కనుక వింటే, అలా జీవిస్తే ఏ సమస్యలు లేవు, ఏ రోగాలు లేవు, ఏ బాధలు లేవు. అందుకే ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోవడానికి తమరు సృష్టిలో ఎన్నో రకరకాల పదార్థాలను, గ్రహాలను, నక్షత్రాలను, పశువులను, వృక్షాలను, క్రిమి కీటకాలను, పక్షులను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చినారు. అంతరిక్షంలో మేఘాలను, ఆకాశాన్ని అంటుకునే పర్వతాలను, వృక్షాలను ఎన్నో ఆదర్శంగా ఇచ్చినారు. ఇలా జీవించాలి, ఇలా జీవించాలి, ఇలా జీవించాలి, ఈ రకంగా, ఈ రకంగా. ఎన్నో ఉదాహరణలు, ఎన్నో ఉపమానాలు, ఎన్నో నమూనాలు. హే పిత, అన్నీ తమరిచ్చినవే.
ఎలా జీవించాలో కూడా నేర్పించినారు. వేద మంత్రాల ద్వారా, వైదిక శబ్దాల ద్వారా, అవి తమరి ఉపదేశాలే, తమరి మాటలే. ఆ శబ్దాలు, ఆ పలుకులు, ఆ పదాలు, అది తమరి భాష, తమరి వాణి, వేదవాణి. అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం, ఆచరించలేకపోతున్నాం, ఆదర్శంగా జీవించలేకపోతున్నాం ప్రభు. అర్థం చేసుకున్నప్పుడే సరిగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో సరిగా అర్థం కానప్పుడు, ఎలా విశ్లేషణ చేసుకోవాలో, ఎలా వివరించుకోవాలో భాషల ద్వారా, వ్యాఖ్యానం ద్వారా, సూత్రాల ద్వారా, వచనాల ద్వారా, సందేశాల ద్వారా ఋషుల మహర్షులు అందించినారు. ఆచరించి జీవించి సారం తీసి తెలిపినారు. ఆ రసాన్ని పిండి, సారాన్ని పిండి ఇచ్చినారు. అయినా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం ప్రభు. ఇంకా వికృతిగా మార్చేస్తున్నాం, వికారంగా మార్చేసుకుంటున్నాం జీవితాలను. అశాంతిమయం, సమస్యల వలయం మానవ జీవన విధానం అంతా. జీవన సరళి మారాలి, విధానం మారాలి ప్రభు. మార్చుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. వేదాధ్యయనం చేసినప్పుడే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది ప్రభు. వైదిక విద్వాంసులను రక్షించినప్పుడే, ఆదరించినప్పుడే వైదిక పరంపరలు ప్రపంచంలో ప్రచారంలో ఉన్నప్పుడే, ఆచరణలో ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది, అర్థమవుతుంది ప్రభు. జీవనంలో నింపుకోవాలి, జీవించాలి, జీవనాన్ని సాగించాలి, అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం అర్థం చేసుకుంటున్నాం, జీవించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. వైదిక జీవనం ప్రకృతికి అనుకూలమైన జీవనం, పరమాత్మకు అనుకూలమైన జీవనం. వైదిక జీవనం ఋషుల మహర్షుల జీవనం. వైదిక విధానమే మానవ జీవన విధానం. దానికి గుర్తు హవనమే, యజ్ఞం యాగాలే. ఆచరిస్తాం ప్రభు, వేదాధ్యయనం చేస్తాం, వైదిక పరంపరలను ఆచరిస్తాం ప్రభు. ఆచరించడమే సరైన ప్రచారం. ఆచారం పరమో ధర్మ. ఆచరించడమే పరమధర్మం. వైదిక ఆచరణ అవసరం ఉంది. ఏ పితా తమరు చెప్పినట్టే ఆచరించాలి. అప్పుడే సుఖము, శాంతి, సురక్ష, ఆనందమే ఆనందం, సంతృప్తి, ఆత్మానందం, ఆత్మ సంతృప్తి కావాలి ప్రభు. అందుకే ఇంత పరిశ్రమ, ఇంత పురుషార్థం, ఇంత తపస్సు. హే పిత తమరికి సదా వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి వీరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, జీవన విధానం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. మానవ జీవనం, ఈ శరీరం అంటే రోగాల పుట్ట కాకూడదు, రోగాల నిలయం కాకూడదు. మనశ్శాంతి అవసరం, మనసు ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవాలి. సమాధానం లభించినప్పుడే చిత్తం సమాహితం అవుతుంది. సరిగా తెలుసుకొని జీవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. వైదిక జీవనమే సరైన జీవనం, వైదిక మార్గమే సరైన మార్గం, వైదిక ధర్మమే ధర్మం, ధర్మం అంటేనే వైదిక ధర్మమే. పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం, పరమాత్మ ఆనందాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. ఇప్పుడే ప్రారంభించండి, ఇప్పుడే ఆచరించండి. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం శమోం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలంటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస.
పూర్ణ భక్తితో భావనతో పూర్ణ పురుషార్థం చేసి ఈ జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి, సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ భావనతో, సంకల్పంతో ఈశ్వర స్మరణం, ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి.